student, now we are going to solve some problems again from implicit function, and particularly show that problems I had told you in previous video that these are important problems, and each and every problems from your textbook you must do, because in show that you have to bring expected answer. Okay, now write next problem. That is if log of x plus y equal to log of, these are the some problems from your book. Log xy plus p, show that dy by dx is minus y square by x square minus y square by x square. Means this particular answer you have to show. Okay, now that's why we are taking these problems, all problems from book, generally 90% problem, 95% problem I am going to take now. Now this you have to, now there you have to use some tricks here. No, not directly differentiate this, but now what I am doing, I will do it, I will simplify first. That is this equation is log of x plus y equal to log of xy. Now take benefits of log, take log on one side, that is log means simplify, you can simplify, then simplify log x plus y minus log xy equal to p. Okay, but log a minus log b, you know log a upon b, that is x plus y upon xy. And now this y we are taking benefits on the right hand side, it is a constant, derivative of constant is 0, but we can take its benefit like this, x plus y upon xy. नाहीतरी कॉन्स्टंट आहे ना, बेनिफिट घ्या ना त्याचा. इथं बेस काय ना, म्हणजे ई आहे, म्हणजे हा काय झाला, ई रेस टू पी कॉन्स्टंट आहे. काय फरक पडला मला सांगा, आहे ना. म्हणजे आता डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढून घ्यायचा, झिरो लॉग गेल्यापेक्षा लॉग गेलाय ना आपला. ई रेस टू पी मीन्स अगेन कॉन्स्टंट. देअरफॉर नाउ सेपरेट डिनॉमिनेटर, that is x upon xy plus y upon xy equal to e raised to p, and therefore it is x will get cancelled and it is 1 by y. Okay, and here y will get cancelled, it is 1 by x, and e raised to p is a constant, p is one number, that's why it is given that plus p. Okay, now see how it is simple, differentiate with respect to x, very simple sum, but you have to use some tricks, otherwise you will differentiate directly, then collect the terms, and it will become very complicated. Answer will come, no doubt, but it will not easy. That's why difference. Now simplify this. See here, there is no log, there is no such equation, only simple equation. 1 by y means what? d dx of derivative of 1 by y plus derivative of 1 by x equal to derivative of e raised to p. E raised to p means again constant. We have taken a benefit of this, p is a constant, therefore e raised to p is also constant, means not necessary to take the derivative of log, it will simple function. Okay, now therefore 1 by y, derivative of 1 by y is minus 1 by y square into derivative of y, that is dy by, these are the fundamental. Okay, plus 1 by x derivative minus 1 by x square. See difference between these two, 1 by x with respect to x minus 1 by x square, but derivative of 1 by y with respect to x, that is minus 1 by y square, not only minus 1 by y square into by chain rule dy by dx, and derivative of e raised to p is 0. Okay, therefore minus 1 by y square dy by dx equal to, this is a minus on that side, it will become plus, and hence dy by dx equal to, this minus y square minus okay, this is plus on that side, and here is minus, that's why it will minus y square upon x square, that is the answer. बघा, म्हणजे तुम्हाला काय सांगायचं आहे, डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह काढत बसले तर लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस वाय इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स प्लस वाय लॉग एक्स प्लस वाय, काय गरज नाही. हे बघा, लॉग सिम्पल का, पी कॉन्स्टंट आहे, त्याचा बेनिफिट घेतला आपण, ई रेस टू पी, कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह नाही तरी झिरोच येणार, पीचा झिरोच येणार, त्यापेक्षा ई रेस टू पीचं पण झिरोच येणार, लॉग कशाला पाहिजे. ह्या काही ट्रिक असतात शो दॅट मध्ये, म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं शो दॅटचे प्रॉब्लेम्स फार महत्वाचे असतात. ओके, एनी डाऊट? आय एम गोइंग टू रब नाव दिस. ओके, हां.
Now write next problem. That is a log of x raised to y plus y raised x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4. These are implicit function because x and y are mixed terms of that equal to 2. Show that dy by dx equal to minus 12x cube by 13y cube. Okay. Now again in previous video I had told you one trick for this log. As there is a constant on right hand side, not necessary use the rules of log and minus and all, otherwise differentiate. Instead of that, now you know what is trick in this type of problem. या टाइप मध्ये तुम्हाला माहिती लॉग राहू द्या. इथं बेस काय आहे, सॉरी 10 बेसिस गिवन. ओके 5 bases given. 12 means 5 bases given. Okay, now 5 bases given. So this is a log of this equal to 5 square. 5 square. Don't use log. Therefore it is x raised to 4 plus y raised to 4 upon x raised to 4 minus y raised to 4. This constant is 25. Now this is a fixed constant. Otherwise you can take it as a k, but 25 is very simple. Now I will take this directly as a 25. But if there is a complicated constant, then write k, it will become simple. Okay. Now cross multiply this. X raised to 4 plus y raised to 4 equal to cross multiply 25 x raised to 4 minus 25 y raised to 4. Take is same. काय करतोय आपण, लॉग काढून टाका. काढलाय, बेस 5 आहे. 5 to the 5 square, 5 square बेस 5 square means लॉगॅरिथम फॉर्म मध्ये वरून इंडेक्स फॉर्म मध्ये आणला आपण. एक्सपोनेन्शियल फॉर्म एक्सपो फॉर्म. ओके. Now collect the terms of x and y. Collect the terms of x and y. Now this is y raised to 4 plus 25 y raised to 4. Bring y term and x term on each side. Now on this side y raised to 4 plus 25 y raised to 4. And here is a 25 x raised to 4 and minus x raised to 4. Okay. This is plus, this is minus. Means this is 26 y raised to 4 equal to 24 x raised to 4. Now see how simple it is. Oh, how it gets simple. Okay. Now differentiate. आता बघा डेरिव्हेटिव्ह काढायला किती सोपं झालं. लॉग नाही, कुठे काय नाही. 5 स्क्वेअर म्हणजे 25 आहे. फक्त लॉगची डेफिनेशन कळली पाहिजे. 5 स्क्वेअर मीन्स 25. क्रॉस मल्टिप्लाय केलं, कलेक्ट केले आपण टर्म, आणि तुम्हाला ही ट्रिक सांगितली होती मी y बाय x सांगण्यासाठी. ओके. नाव डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. 26 constant, derivative of y raised to 4. Here 24 is constant. Okay. Derivative of x raised to 4. X raised to 4 is there. Okay. Correct. And now this is a 26 into 4y cube dy by dx. Okay. And this is 24 into 4x cube. Derivative of x raised to 4, 4x cube. Here not only 4y cube but derivative of y, that is dy by dx. 4 will get cancelled. Therefore dy by dx equal to what? 24x cube upon 26y cube. 26y. Okay. That means 2 ने divide करतो. 2 12 झाले आणि हे किती 13. What is answer? 12x cube upon 13y cube. Okay. That is the answer, 13y cube. As it is a this 25, and this plus sign means 25 y raised to 4, that is 26, and this is 24. But actually it is a plus sign. It should be plus sign. Actual problem मध्ये सुद्धा प्लसच आहे. मी लिहिताना हे लिहिलं होतं मायनस. ठीक आहे. काय डाऊट नसेल तुम्हाला असं गृहीत धरतो. शो दॅट मध्ये पर्टिक्युलर त्याच वेळी जा म्हणून मी हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो. तुम्हाला थोडी आयडिया येईल काय करायचे आहेत. तर पाय बॅक्स पण आणता येईल आपल्याला. नाव राईट नेक्स्ट प्रॉब्लेम.
ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाय. इम्प्लिसिट फंक्शन मध्ये काय दिलेलं असते इक्वेशन ई रेस टू एक्स प्लस वाय. शो दॅट dy by dx इज मायनस e raised to y minus x. Okay. Now first I will write this equation as it is. Simplify करण्यासारखं काही नाही. वाटलं तर लॉग घेऊ शकता पण उपयोग नाही. प्लस आहे, प्लस मध्ये लॉग सेपरेट होत नाहीत कधी पण, लक्षात ठेवा. Now differentiate with respect to x. Okay. Now that is the derivative of e raised to x plus derivative of what? E raised to y equal to derivative of what? E raised to x plus y. Now what is derivative of e raised to x? E raised to x. What is derivative of e raised to y? E raised to y dy by dx. Not only e raised to y but into derivative of y dy by dx. Now e raised to x plus y, derivative of e raised to x plus y is e raised to x plus y into derivative of x plus y. So derivative of x 1, derivative of y is dy by dx. Therefore, now our aim is first find dy by dx, means collect term of dy by dx on one side and remaining term of right hand side. Now but here bracket is necessary because e raised to xy का derivative e raised to x plus y into derivative of x plus y में प्लस आता है. अदरवाइज ऐसा लिखेंगे, असं लिहिलं तर तुम्हाला कन्फ्युजन होईल. हे इंटू असल्यामुळे काळजी घ्या. e raised to x plus y into 1 plus e raised to x plus y into dy by dx. Okay. dy by dx chaton. There are two terms of dy by dx come means to collect on left hand side, remaining terms of right hand side. Okay. dy by dx I will collect on left hand side. This is one term on left hand side as it is. Now this is on right hand side. Collect on left hand side. That is the e raised to x plus y dy by dx. Okay. Equal to remaining term as it is. Now it is the e raised to x plus y. E raised to x plus y is already there, and now this e raised to x without dy by dx transfer on that side. Okay. Now that's why we can means take common dy by dx. That's why always bring all terms of dy by dx or collect all terms of dy by dx on left hand side, remaining term on right hand side. Now take dy by dx common, it will e raised to y minus e raised to x plus y equal to e raised to x plus y minus e raised to x. Okay. Any doubt? Now you will get definitely dy by dx. You will get dy by dx. Therefore, dy by dx is what? Dy by dx is e raised to x plus y minus e raised to x whole upon e raised to x plus y. Sorry, e raised to this e raised to y minus e raised to x plus y. E raised to y minus e raised to x plus y. Okay. This is a dy by dx. Now, but it is a show that problem and result should be this. Result should this. For that, what you have to do? त्यासाठी काय करावं लागेल? बघा dy by dx आपल्या नेहमीच्या रूलने काढला, डेरिव्हेटिव्ह काढला, dy by dx च्या टर्म एकत्र केल्या, डिवाइड केलं dy by dx. but आन्सर शुड लाईक दिस. मग मी तुम्हाला काय सांगेल किंवा सांगितलेलं असेल पहिल्या व्हिडिओमध्ये की जर आन्सर येत नसेल तर इम्प्लिसिट मध्ये आन्सर येत नसेल म्हणजे आपण काढलं ते करेक्ट आहे पण त्यांना एक्सपेक्टेड ते आहे आणि आपल्याला तर हे आलंय. मग अशा वेळेला आपण कधी पण दिलेल्या इक्वेशन कडे बघायचं, कारण आपल्याला इम्प्लिसिट मध्ये इक्वेशन दिलेलं असते. फ्रॉम इक्वेशन नाव आय विल सबस्टिट्यूट व्हॅल्यू ऑफ e raised to x plus y as दिस इक्वेशन. दिस इक्वेशन हे इक्वेशन आहे ना, तर e raised to x plus y ची व्हॅल्यू म्हणाल e raised to x plus e raised to y लिहिली सरांनी. नाही e raised to x plus y ची व्हॅल्यू e raised to x plus e raised to y लॉग ऑफ इंडायसिस ने होत नाही. इक्वेशन मध्ये आहे e raised to x plus y equal to e raised to x plus e raised to y. That is the equation. e raised to y मायनस ब्रॅकेट करा, मायनस साइन मध्ये मिस्टेक करताय तुम्ही. e raised to x plus y अगेन e raised to x plus e raised to y. काय करायचं इथं काय केलंय कळलं का? e raised to x plus y is what? e raised to x plus e raised to y. अदरवाइज आन्सर दुसरं पण आणू शकता. शो दॅट मध्ये आन्सर आपल्याला बदलता येऊ शकेल. हे पण आहे अजून दुसरं तिसरं आणून दाखवेल तुम्हाला. आणि शो दॅट मध्ये असे प्रॉब्लेम असू शकतात म्हणून काळजी घ्या. मी इथं काही सिंपल केलेलं नाही. अदरवाइज e raised to x plus y लॉज ऑफ इंडायसिस ने केलं तर असं होईल
इंडायसेसची ॲडिशन आहे म्हणजे ई रेस टू एक्स इंटू असं होईल, पण असं नाही लिहिलं ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू वाय, रूल नाही तो, इक्वेशन दिलं. Therefore dy by dx e raised to x minus e raised to x कॅन्सल झाले, e raised to y अपॉन हियर e raised to y आणि हा e raised to y, पाठीमागे मायनस साइन आहे, हा मायनस e raised to x उरलाय आणि हा मायनस e raised to y कॅन्सल झाला, प्लस अपॉन मायनस मायनस झाले, e चा पॉवर y आणि x. आता मात्र लॉग ऑफ इंडायसिसची काय सबट्रॅक्शन y मायनस, दॅट इज आन्सर. बघा आन्सर हे आलं, पण आन्सर नाही आलं म्हणून घाबरू नका, इम्प्लिसिट मध्ये इक्वेशन दिलेलं असते. ओके, इक्वेशन दिलेलं असते ना, मग घाबरण्यासारखं काय नाही. हे आन्सर म्हणजे काय रे, शो दॅट मध्ये कधी अगोदर सिंपल करायला लागते, कधी आन्सर नाही येत म्हणून आणखी परत काहीतरी स्टेप वाढवायला लागतात, इक्वेशनचा यूज करावा लागतो. म्हणून वारंवार सांगते तुम्हाला, शो दॅट सम्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. यू शुड डू ऑल ईच अँड एव्हरी सम्स फ्रॉम युअर टेक्स्ट बुक. ओके, solve or unsolved, that is not problem. You have to solve all the sums given in a book, whether they are solved or not solved. Now write next sum. Now sum is that x raised to y equal to e raised to x minus y. Show that dy by dx is dy by dx log x upon 1 plus log x whole square. Okay. Now question is this. Equation is given. Okay. आता निरीक्षण करा, एक्स रेस टू वायचा डेरिव्हेटिव्ह काढताच येत नाही, कारण फंक्शन रेस टू फंक्शन आहे. तुम्हाला सांगितलं फंक्शन रेस टू फंक्शन असेल तर लॉग घ्यायला पाहिजे, आणि इथं आन्सर पण लॉग मध्येच आहे, म्हणजे तेवढा कॉमन सेन्स आपण वापरू शकतो. तसं पण डेरिव्हेटिव्ह काढता येत नाही, कारण एक्स रेस टू वायचा काय लिहिणार, असं नाही लिहिणार वाय इंटू एक्स रेस टू वाय मायनस 1, कारण हे काय दोन्ही पण फंक्शन आहेत, कॉन्स्टंट कुठलाही नाही. टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अर्थात काय फरक पडणार नाही, ए इक्वल टू बी असेल तर लॉग ए इक्वल टू लॉग बी होणार आहे ना, त्यामुळे काय आपल्या इक्वेशन मध्ये काय फरक पडणार नाही. मग त्यामुळे आपण काय करणार, लॉग ऑफ एक्स रेस टू वाय इक्वल टू लॉग ऑफ e raised to x minus y. Okay, taking log on both sides. With the help of rules of log, this will be y log x. Index आहे multiplication मध्ये, इंडेक्स आहे मल्टिप्लिकेशन मिळेल इंटू लॉग ई आहे ना, लॉग ई 1 असतो, लॉग ई 1 असतो, कारण आपला लॉग कुठला आहे, बेस ई वाला आहे, आपला लॉग बेस ई वाला आहे म्हणजे 1. आता बघा मी काय बोलतोय, हिंट काय सांगतो, आन्सर मध्ये वाय कुठंच दिसतो का, हे निरीक्षण पाहिजे. शो दॅट मध्ये आन्सर मध्ये वाय कुठंच दिसत नाही, आणि इथं तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह काढला तर वाय येणारच. म्हणजे शेवटी बघा शो दॅट मध्ये मी काय बोलतोय बघा, आन्सर मध्ये वाय कुठेही दिसत नाही, शो दॅट आहे, आणि तुम्ही इथे काढला तर वायची व्हॅल्यू येणार, आणि आन्सर मध्ये वाय घालवायचं आहे, म्हणजे वायची व्हॅल्यू शेवटी तुम्हाला एलिमिनेट करावीच लागणार नंतर पण. म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट काढला तरी वायची व्हॅल्यू काढावीच लागेल, कारण आन्सर मध्ये वाय दिसत नाही. म्हणजे आन्सर जरी तुम्ही काढला ह्याच्यावरून तरी वाय येणार, आणि मग वायची व्हॅल्यू ह्याच्यावरून काढावी लागेल. मग त्यापेक्षा पहिलेच काढली तर रे बाबांनो, पहिलेच काढली तर काय होईल, वाय लॉग एक्स इक्वल टू एक्स मायनस वाय. नाहीतरी आन्सर मध्ये वाय आहेच, म्हणजे वाय नाही आहे, म्हणजे वाय एलिमिनेट करावा लागेल. इथंच वाय काढूया ना आपण, वाय लॉग एक्स, काम सोपं होईल है ना. वाय कॉमन काढतोय बघा, त्यासाठी काय केलंय, वायच्या टर्म एका साईडला आणल्या, वाय कॉमन काढला, काय उरलं इथं लॉग एक्स प्लस 1. आणि बघा मला तर वायची व्हॅल्यू काढली की नाही, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह काढण्यापूर्वी आपण 1 प्लस लॉग म्हणा, लॉग प्लस 1 म्हणा, आणि काय म्हणजे मी डायरेक्ट जर डेरिव्हेटिव्ह काढला असता तर dy बाय dx मध्ये वाय आला असता, मला वाय नको, म्हणजे शेवटी मी वायची व्हॅल्यू ह्या इक्वेशन वरून काढलीच असते. इथून तर वाय वेगळा होत नाही, म्हणजे इथूनच वाय वेगळा होऊ शकतो. वायच्या टर्म एका साईडला आणल्या, कॉमन काढला, तर व्हॅल्यू काढायला एकच पर्याय, एका साईडला आणायच्या टर्म कॉमन काढायचा, मिळाला वाय. मग त्यापेक्षा आता डेरिव्हेटिव्ह काढला तर, आता डेरिव्हेटिव्ह काढला dy बाय dx u by v rule means denominator into derivative of numerator. ब्रॅकेट घालत चला, तुम्हाला ती सवय नाही. मायनस एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, कळेल तेवढं आहे ना. 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स मायनस एक्स इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स इंटू
डिनॉमिनेटर स्क्वेअर रूल लक्षात पाहिजे. डिनॉमिनेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ न्यूमरेटर मायनस न्यूमरेटर इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ denominator upon denominator square. That is the rule and you should know it. You are known about it from 11th standard. Also if you don't know, I have taught you log derivative of log x is 1, derivative of x is 1 and x into derivative of 1 plus log 1 चा 0 plus 0 plus म्हणजे मी काय लिहित नाही plus log x आहे तिथं log x चा 1 by x. Okay upon 1 plus log x whole square. But this x numerator, this x is in denominator, will get cancelled. Will get cancelled means not 0. That is a division. असं जर कॅन्सल झालं तर 1 होतो, असं कॅन्सल झालं तर 0. तुम्हाला सवय नाही ते कुठं कॅन्सल म्हणजे हलवले सारेच्या सारे अख्खे. म्हणजे काय झाला 1 plus log x झाला x upon x आहे थोडक्यात. इथे कॅन्सल केला म्हणजे 0 नाही तर x upon x म्हणजे 1 झाला. Upon what 1 plus log x. नाही तर कॅन्सल म्हणजे सर गेले कॅन्सल असं नाही. हा इथं मात्र गेले काय 1 - 1 0 होतो म्हणून. म्हणजे अशा कॅन्सल मध्ये ठीक आहे बाबा 0 झाला हा म्हणून आपण पण अशा कॅन्सलेशन मध्ये या पॉने 1 होतो नाही का. नाही तर कॅन्सल म्हणजे काहीच नाही असं नाही. 1 - 1 0 झाला. आन्सर काय आला log x upon 1 plus log x whole square. दॅट इज आन्सर. किती सिंपल आहे. ह्याला कुठं डोकं लागते ह्याला कुठं काय फार लागते. फक्त थोड्या ट्रिक पाहिजे आणि ते टीचर देऊ शकतात तुम्हाला. बरोबर आहे. ओके मॅथ्समध्ये तेच आहे. कळलं. काही ज्या गोष्टी अशा खाऊ शकतात टीचर तुम्हाला कमी याच्यामध्ये इफोर्टमध्ये देऊ शकतात आणि म्हणून मॅथ्समध्ये गायडन्स फार महत्त्वाचं असते. बरोबर ना. ठीक आहे. काय डाऊट काय नसेल तुम्हाला असं. Alright, next sum. That is y equal to under root of cos x plus under root of cos x plus under root of cos x plus under root of असं करत इन्फिनिटी पर्यंत सम आहे. शो दॅट नीट लिहा अंडर रूट कॉस प्लस अंडर रूट कॉस प्लस अंडर रूट कॉस. तुम्हाला माहिती आहे मॅथ्समध्ये जेवढं लेंदी सम दिसते तेवढं काहीतरी सोपं असणार. शो दॅट dy by dx इज sin y upon 2y minus 1. ओके 1 minus 2y. मॅथ्समध्ये जेवढं लेंदी सम दिसायला तेवढं आन्सर सोपं. कारण एवढं लेंदी सम तुम्ही कसं सॉल्व्ह करणार. सोवर इन्फिनिटी पर्यंत. अरे हो ज्या अर्थी तुम्हाला इन्फिनिटी पर्यंत दिलं त्या अर्थ गोंधळायची काही गरज नाही. काहीतरी सिंपलच असणार हे सम है ना. हे कळलं पाहिजे पहिल्यांदा की आपल्याला असं दिलंय म्हणजे काहीतरी सिंपल सम असायला पाहिजेत. नाही इन्फिनिटी पर्यंत काय डेरिव्हेटिव्ह काढत बसणार तुम्ही. बघा इथे लिहितो कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस प्लस आतमध्ये परत अंडर रूट कॉस परत अंडर रूट असं करत करत इन्फिनिटी पर्यंत आहे. मी काय करते स्क्वेअरिंग बोथ साइड. बघा बरं काय होतं वाय स्क्वेअर केला म्हणजे एक अंडर रूट जाईल दोन्ही साईडचा. वायचा स्क्वेअर वाय आला वाय स्क्वेअर आला. स्क्वेअर केला म्हणजे हे अंडर रूट जाईल की नाही. हे अंडर रूट जाईल की नाही एवढं. हे बघा हे जाईल स्क्वेअर केल्यानंतर पहिलं म्हणजे काय उरणार कॉस एक्स आला प्लस बाकी रांगोळी तशीच बाकी रांगोळी तशीच कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स वगैरे वगैरे इन्फिनिटी पर्यंत. पण त्यामुळे प्रॉब्लेम कसं सिंपल झाला बघा तुमच्या अजून तरी लक्षात आलं का. स्क्वेअर केला हा अंडर रूट उडलाय वरचा म्हणजे कॉस एक्स प्लस आहे तसं प्लस. अरे हो बाबा आपण एक कॉस एक्स गेला म्हणून काय झालंय आतली रांगोळी तशीच आहे म्हणजे परत जसं तसंच फंक्शन मिळेल. इन्फिनिटी मधून एक कॉस गेला म्हणून काय झालं काय नाही झालंय तसंच मिळालं परत. नाही तर म्हणाल सर 4 होते 5 राहिले. 4 नाही ते आहे इन्फायनाइट आहेत. एक आला इकडं तसं परत काय फरक नाही पडला. ह्या इन्फिनिटीतून एकच गेलाय. शेवटी रांगोळी आहे तशीच कायम इन्फिनिटीला एक गेली म्हणजे कायम आहे. म्हणजे परत काय मिळालं तुम्हाला वाय मिळाला. दॅट इज अ ट्रिक. काय केलं वाय स्क्वेअर केल्यावर हा कॉस एक्स ही रांगोळी तशीच म्हणजे वाय कॉस एक्स प्लस वाय. आणि आता बघा आन्सर येईल. हे महत्वाचं होतं 2y dy by dx कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साइन एक्स. ओके कॉसचा प्रॉब्लेम घेतला काय. ठीक आहे.
मायनस साइन एक्स आणि प्लस वायचा डेरिव्हेटिव्ह डी वाय बाय डी एक्स. काय डाऊट बघा बरं किती सोपं झालं. झाला डेरिव्हेटिव्ह. वाय स्क्वेअर केलाय मी, फक्त एक अंडर रूट घालवला म्हणजे कॉस एक्स परत आहे तसं अंडर रूट वाय मिळालं तुम्हाला. ओके, म्हणून वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू ही अशी. आणि आता काम तुमचं नेहमीप्रमाणे सोपं होईल. काय सोपं होईल? डी वाय बाय डी एक्स काढायचं आहे ना एका साईडला. हे बघा, हे बघा, डी वाय बाय डी एक्स 2y आहे, मायनस प्लस डी वाय बाय डी एक्स इकडे आणला, मायनस डी वाय बाय डी एक्स इक्वल टू मायनस साइन एक्स. डी वाय बाय डी एक्स कॉमन काढला. नेहमीप्रमाणे डी वाय बाय डी एक्स काढायचा आहे म्हणजे तो कॉमन काढा, म्हणून त्यासाठी एका साईडला आणा. दॅट मीन्स व्हॉट? डी वाय बाय डी एक्स काय आला? मायनस साइन एक्स अपॉन 2y मायनस 1. सर आन्सर नाही आलं. आलंय फक्त थोडंसं समजलं पाहिजे. मायनस नाही, हा प्लस केलाय त्याने, म्हणजे ही मायनस साईन कुठे घालवली? मायनस टोटलला आहे किंवा न्यूमरेटरला आहे, एका ठिकाणी कुठेतरी जाऊ शकते. मायनस इथं किंवा इथं, मग इथं का आणि इथं नाही ठेवली, म्हणजे हा प्लस साइन एक्स झाला. मग खाली घालवली, खाली म्हणजे हा मायनस झाला. मग हा मायनस म्हणजे काय? हा मायनस आणि हा प्लस. मायनस ऑफ 2y मायनस 1 म्हणजे काय? हा 1 प्लस झाला आणि 2y काय झालं? मायनस झाला. ओके, मिनिंग एकच आहे. हेच आन्सर आहे, हे नाही, याच्यात काही फरक नाही, फक्त कळलं पाहिजे. सिंपल आहे. आता तर कॉसच्या ऐवजी लॉग एक्स असतं तर 1 बाय एक्स 2y मायनस 1 आला असता है ना. इथं फक्त लॉग असतात तर काय झालं असतं, किंवा साईन असतं तर इथं लॉग असतं. लॉग काय आन्सर आला असतं बघ. लॉग 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 काय नाही, सेम थोडासा चेंज करायला काय लागतो प्रॉब्लेमला. स्क्वेअर केला काय झालं असतं इथं लॉग एक्स, परत इथं लॉग लॉगची लाईनच राहिली असती. परत काय इथं फक्त लॉग एक्स प्लस परत वाय मिळाला असता, डिफरन्शिएट लॉग वायची लॉग एक्स डेरिव्हेटिव्ह काय आला असता. इथं मायनस साइन आहे, फक्त तेवढाच फरक, मायनस लॉग एक्स डेरिव्हेटिव्ह 1 बाय एक्स. ओके, बाकी काय बदल नाही, म्हणजे फक्त इथं काय आलं असतं. ठीक आहे ना. 2y dy बाय dx कॉमन. ठीक आहे, dy बाय dx 2y मायनस 1. ह्या साईडला 1 बाय एक्स, फक्त तिथं मायनस साइन एक्स होता. dy बाय dx 1 बाय एक्स अपॉन किती? 2y मायनस. सेमच 1 बाय एक्स, तिथंच मायनस साइन होता कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह. साइन असेल तर कॉस आला असता 1 मायनस 2y मायनस 1. इथं पण 1 बाय एक्स अपॉन 2y मायनस 1. तिथं काय आला होता? मायनस साइन एक्स अपॉन 2y मायनस 1. परंतु आपण मायनसला प्लस केल्यामुळे तो 1 मायनस 2y झाला. वेगळं काय नाही. प्रॉब्लेम चेंज करायला किती वेळ लागतो. ओके, अशा प्रकारे इम्प्लिसिट मधले नियर अबाउट तुमच्या एक्सरसाइज मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेले आहेत मी. गोंधळायचं काही नाही. काय सॉल्व्ह मधले पण बघा, हे मी अनसॉल्व्ड घेतलेत. सॉल्व्ड मधले पण तुम्ही बघू शकता बुक मधले, कारण शो दॅट मध्ये हे महत्वाचं इम्प्लिसिट लॉगॅरिथमिक अशा प्रकारे डेरिव्हेटिव्ह. म्हणून तुमच्या लक्षात आलं असेल फंक्शन बदलले, रूल कायम आहेत आणि रूल तेच डेरिव्हेटिव्हचे ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन एकदम सोपं. ते पक्के करून टाका आणि चेन रूल, कंपोजिट रूल, कुठलेही प्रॉब्लेम सोडवता येतील. नवीन रूल कुठलाही बघितला नाही, फंक्शन फक्त वेगळ्या प्रकारचे बघितले. ओके, बाय. पुढचं आपण टाईप आता पॅरामीटर बघू, म्हणजे जवळपास डेरिव्हेटिव्ह संपत येते आपलं संपत. ओके, बाय.